Hello everyone. 오늘도 돌아왔습니다. 오픽 2할 때려잡기. 같이 문제 들어보시죠. You indicated that you are a student in your background survey. Tell me about your school. Where is it located? What does the campus look like? Give me all the details. 자, 난 직장인이라서 오늘 영족보 오픽은 나랑 안 맞네 하고 지금 바로 백스페이스 누르시려던 분들 그대로 멈춰주세요. 자, 오픽은 무슨 시험? 도덕성을 검증하는 시험입니까? 그렇지 않습니다, 여러분. 여러분들이 지금 직장생활에 찌들어 있는 자본주의의 노예다 하시더라도요, 여러분 학생으로 선택하셔도 돼요. 그래서 저희가 준비한 이 문제 같이 진행하시면 됩니다. 자, 내가 학생이다 라고 선택을 하시고 내가 다니고 있는 학교에 대해서 위치 그리고 학교가 어떻게 생겼는지 얘기하는 문제입니다. 장소를 묘사하는 문제니까 아주 간단하죠? 여러분 선택하셔도 전혀 지장이 없다는 얘기죠. 자, 그렇다면 답변 들어볼까요? Yes, I come from one of the top universities in Korea. The classes are filled with diverse students and professors. Not only is the university prestigious, but it is beautiful. In order for students to enjoy their campus life, the school put a lot of time and effort into creating gardens. There is what is called the Central Garden in the middle of the campus. It is filled with seasonal flowers and cherry blossom trees. 자, 여러분 어떠십니까? 장소에 대해서 사실 얘기하는 문제 유형이잖아요. 그래서 결코 어렵지가 않아요. 문제 다시 한번 같이 분석해 볼게요. Yes, I come from one of the top universities in Korea. 예, 저는 한국 최고의 학교 중에 한 곳에 다닙니다. 라는 첫 번째 문장이죠. The classes are filled with diverse students and professors. 그리고 이 수업들은 다양한 교수님과 학생들로 구성이 되어 있다. 즉, 가득 차다라는 의미로 be filled with라는 표현을 사용해 보았습니다. 자, 다음 문장에서는요. 한국에서 내가 한 번이라도 영어 공부를 해보았다라고 하면 절대 모르실 수 없는 구문이에요. 여러분, not only 뒤엔 뭐다? 그쵸? but이 나오거나 혹은 but also가 나와야 한다라는 구문인데요. 사실 여러분 이거 스피킹에서 써보신 적 있으세요? A뿐만 아니라 B도 이런 걸로 되게 많이 외우시잖아요. 수능을 볼 때, 토익을 볼 때 항상 외우셨을 텐데 안 쓴단 말이에요. 그래서 영적부에서 넣어봤습니다. 그런데 그냥 한 번에 넣은 게 아니라 우리가 도치라는, 도치 뭐냐고요? 갈치 친구? 아니고. 꽁치 친구? 아니고요. 문장의 순서가 바뀌어 있는 거예요. 그래서 주어와 동사의 어순이 살짝 변경됩니다. 보시면 Not only is the university prestigious. 그래서 학교가 단순히 유명한 혹은 뭐 보통 명문 대학이라고 하죠. 명문일 뿐만 아니라 라는 의미고요. But it is beautiful. 그런데 심지어 아름답대요. 명문이고 또 아름답다고 합니다. 학교의 자랑, 학교에 대한 애교심이 엄청납니다. 자, 다음 In order for students to enjoy their campus life. 자, 여러분 어려운 발음 하나 나왔는데요. 그 더 나이가 많은 혹은 늙은이라는 표현에 OLDER 그리고 주문 혹은 여기서 보면 하기 위해서를 나타내기 위한 ORDER 부분에 발음이 헷갈려 하시는 분들이 많이 계셔서 아주 짧게 설명을 드릴 텐데요. 저희 지금 답변에 나와 있는 ORDER의 경우에는요. 여러분 우선 DER 발음은 i라고 해주시고요. 우리 등위 접속사 선택할 때 이거 할래? 저거 할래? 이거 또는 저거라고 얘기하는 or 있잖아요. or 그 부분 그대로 발음 내셔서 order 이렇게 발음하시면 훨씬 더 쉬워져요. 여러분 이거는 무조건 따라 하셔야지만 늘어나는 발음입니다. In order for students to enjoy their campus life, 학생들이 캠퍼스 생활을 즐기기 위해서 The school put a lot of time and effort. 학교가 엄청 많은 시간과 노력을 into creating garden. 들인다고 합니다. 뭐 하는데요? 정원을 만드는데 into creating gardens. 정원을 만드는데 들인데요. There is what is called the Central Garden in the middle of the campus. 그리고 학교 캠퍼스의 중앙에는 in the middle of인데요. middle of 더 아니죠. 우리 정직함 한 번 더 버릴 타이밍입니다. in the middle of the campus. 학교 중앙에 중심에 중앙 정원이 있습니다. 이고요. 여러분 앞쪽에 있는 what is called의 경우에는 소위 혹은 이른바라는 표현으로 생각하시면 돼요. 소위 Central Garden이라고 불리는 정원이 있어요. 라는 의미고요. 자, 마지막 문장. It is filled with seasonal flowers and cherry blossom trees. 그리고 가득 차 있대요. 뭘로요? 계절의 꽃, 계절마다 달라지는 꽃들, 그리고 벚꽃 나무로 가득합니다. 라는 표현이
오늘의 마지막 문장이었습니다. 전혀 어렵지 않아요. 장소 유형이다 라고 생각하시면 되기 때문에요. 여러분들이 더 장소에 대해서 하실 말씀이 많으시다면 연결하셔서 쓰셔도 문제는 없고요. 지금만 써도 완벽하겠죠? 자, 학교의 두 번째 유형입니다. 문제 바로 들어보시죠. Tell me about your favorite professor. What classes does he or she teach? Does he or she have any special teaching methods? Describe him or her in as much detail as possible. 오늘 학교 콤보 두 번째 문제는요, 바로 가장 좋아하는 교수님에 대해서 물어보는 문제이네요. 어떤 과목을 가르쳤는지, 혹은 특별한 티칭 스타일이 있었는지, 학습법이, 교수법이 있었는지, 그래서 교수님에 대해서 아주 자세히 묘사해줘 라는 문제가 우리 두 번째 콤보 문제였습니다. 자, 그렇다면 답변 들어보셔야겠죠? My favorite professor taught and still teaches psychology. It was very clear he spent a lot of time preparing his materials, as his presentations and class content were very impactful. He was very open to students thinking outside of the box. He was very interested in asking challenging questions and hearing what students had to say. He was a passionate teacher. I would recommend him to future students. 오늘 두 번째 답변 좀 더 꼼꼼하게 살펴보도록 하겠습니다. My favorite professor taught and still teaches psychology. 제가 제일 좋아하는 교수님은요, 심리학을 가르쳤고 지금도 여전히 심리학을 가르치세요. 과거형과 현재형을 사용해서 과거부터 지금까지를 쭉 이어낸 표현입니다. It was very clear he spent a lot of time preparing his materials, as his presentations and class content were very impactful. 자, it was very clear 대시 생략되어 있는데요. 어떤 게 굉장히 명확했냐면 여러분이 한 호흡으로 하셔야 하는 포인트가 한번 나옵니다. spent a lot of time. 정직함 버리고요. 한 번에 쫙 밀어주세요. spent a lot of time. spent a lot of time. S 뒤에 나오는 T나 P나 K는 조금 된 소리로 바뀌어서 여러분 소리 내시면 됩니다. 그래서 he spent a lot of time preparing his materials. 그의 자료들을 준비하는데 많은 시간을 보냈다는 것이 매우 명확했어요. As his presentations and class content were very impactful. 그의 발표와 수업의 내용이 매우 강렬한, 즉 효과적인 영향을 미치는 아주 강렬한 것이었기 때문에 이고요. 여기 처음 시작하는 as의 경우는 뭐뭐 때문에 because처럼 생각하시면 해석하시기에 더 도움이 됩니다. He was open to students thinking outside of the box. 여러분들에게 정직함을, 발음에 있어서 정직함을 버려야 하는 표현이 뒷부분에 나오죠. outside of the, 합쳐주세요. outside of the box. thinking outside of the box. 여러분 이 표현의 경우는요. 뭔가 창의적으로 생각하게 하는 박스 밖으로 나와서 생각하게, 즉 고정관념을 벗어나서 버려서 생각하게 하는 거고요. 여러분 우리가 심리적으로 굉장히 가까운 단어죠. 가게 문을 열 때 항상 보실 수 있어요. open. 근데 이거 그냥 심리적으로 우리가 되게 가깝고 친근하다고 해가지고 내적 친근감이 막 뿜뿜한다고 해가지고 그냥 편하게 오픈 하시면 안 돼요. 영어는 그냥 오라고 소리 내는 게 아니라 살짝 오를 소리 내줘야 저기 O-P-E-N 오픈이 좀 더 잘 들리게 됩니다. 그래서 he was open to students 라고 해주셔야 돼요. he was open 아닙니다. 아니라고 분명히 말씀드렸어요. 이렇게 하시지 않으셔야 합니다. he was open to students thinking outside of the box 까지 챙겨주시고요. 다음 여러분들이 살짝 불편해하실 수 있는 단어들이 있어요. He was very interested in asking challenging questions 까지 일단 먼저 끊어볼게요. interested. 끊어 읽자면 이렇게 네 뭉치가 되는 단어입니다. in 시작점에 강세 주시고요. interested 라고 해주시면 좋겠는데 STED 마지막에 있는 친구들은요. 그냥 공기를 후 뱉는 것처럼 하시는 거지 소리를 붙여서 스티드라고 하시면 어디로 가는 지름길? 그죠? 망하는 발음으로 가는 지름길이 됩니다. 그래서 그는 매우 관심이 있었어요. 무엇에? In asking challenging questions. 교수님들 특징이죠. 쉽지 않은, 간단하지 않은 여러분들 생각하게 만드는 그런 질문들을 하시는 거에 매우 관심이 있었고요. And hearing what students had to say. 그리고 학생들이 말하는 것에 관심이 있었다고 적혀 있네요.
He was a passionate teacher. 그는 열정적인 선생님이었습니다. passionate 정도로 끝내시면 되고요. 대신 여러분 없던 보조개도 만들 수 있도록 옆으로 쫙 찢어서 passionate 하셔야 되는 거죠. passionate teacher. I would recommend him to future student. 저는 미래의 학생들에게 이 교수님을 추천합니다. 라는 표현까지 되어 있네요. 인물이라서요, 여러분. 존경하는 롤 모델이라는 표현처럼 생각하셔서 외워두시면 굳이 오픽이 아니더라도 면접에서 쓰실 수 있을 것 같지 않나요? 정말 영적보가 못해주는 게 없어요. 그쵸? 오픽 콤보 세 번째 학교 문제입니다. What is an issue you and your classmates talk about? What is your opinion regarding that issue? What needs to be done to address this concern? 자, 문제만 들으면 아이고 라는 생각이 드시면서 아니 학생 못 고르겠다라고 생각하실 수 있을 것 같은데요. 걱정하실 필요는 없죠. 저희가 다 준비를 해두었으니까요. 우선은 오픽 유형에서 사랑하는 시사 콤보 문제입니다. 네, 사랑한다는 얘기는요. 쉽게 너에게 고득점을 내어주지 않겠다. 이 장애물을 해결해 보아라 라는 의미 정도로 해석하시면 좋겠어요. 그래서 여러분들에게 여러분의 학급 친구와 같이 학교 다니는 친구들과 요즘 어떤 이야기를 하고 있고 그 이슈가 좀 무엇인지 디테일하게 그리고 그 이슈를 해결하기 위한 어떤 해결책이 있는지까지를 물어보는 질문입니다. 자, 그렇다면 답변 바로 들어보셔야겠죠? The issues we frequently talk about are what we can do in the future. As students, there is a lot to do. We need to get good grades while participating in extracurricular, volunteer, and internships. We are doing all of this to get a stable job. We talk about how to live a happy life. We need to find happiness in the little things. I wish to become an advocate someday to promote a healthier work-life balance for Korean students and employees. 자, 오늘의 답변이죠. 마지막 콤보 문제의 답변인데요. 살짝 벽이 느껴지실 수 있을 것 같아요. 여러분에게. 그쵸? 제가 생각하기에 이 답변이 너무 완벽하기 때문입니다. 자, 같이 한번 보실게요. 정말 면접에서도 쓸 수 있는 그런 문장 유형들이 많은 것 같아요. 첫 번째 문장부터 보시면요. The issues we frequently talk about are what we can do in the future입니다. 우리가 빈번하게 얘기 나누는 이슈는요, 우리가 미래에 무엇을 할 수 있을지입니다. 네요. 여러분, 제가 반복해서 몇 번씩 말씀드리지 않았나요? 라고 생각이 드는데, 틀리라는 표현 있죠? 틀리. 소리 내지 마시고 오셔야 돼요. 그래서 frequently라고 하시는 게 필요합니다. 우리가 할 수 있는 일에 대해서 빈번히 자주 얘기하는데요. As student, 학생으로서 there's a lot to do. 할 일이 많아요. 그쵸? 요즘 대학생들 정말 바쁜 것 같아요. 먼저 경력이 없으면 인턴도 못하고 인턴 못하면 또 신입으로 지원하는 것도 경력이 없어요. 그러면 신입이 아니지 않나? 그쵸? 정말 힘든 세상입니다, 여러분. 화이팅! 학생으로서 할 일이 많아요. We need to get good grades. 우선은요, 여러분, 비슷한 소리들끼리 묶어서 한 번에 발음하실게요. need to 합쳐서 need to. 조금 길어지는 need 정도로 발음해 주시면 좋겠어요. We need to get good grades. 우리는 좋은 성적을 받아야 해요. While participating in extracurricular, volunteer, and internship. 참여하면서 라는 표현의 while 기억해 주시고요. 뭐뭐 하면서. extracurricular 뭐죠? 교과 외적인 curricular 밖의 활동, 그리고 volunteer 봉사 활동, 그리고 internship까지. 정말 많은 걸 해야 합니다. We are doing all of this. 우리는 이 모든 것들을 하고 있어요. all of 합쳐주시면 좋겠네요. all of this. 그리고 where? To get a stable job. 안정적인 직업을 얻기 위해서라는 의미까지 쓰시면 되고요. SD에 나오는 TPK, 된소리 되는 거 한 번 더 기억해 주시면 좋겠고 BLE로 끝나는 친구는 정직하게 불이라고 하시지 마시고요. stable 정도로 살짝 띄워주세요. 혀를 입 안에 공간 중에 가운데쯤에 띄워주신다 생각하셔서 stable이라고 해주시면 좋겠습니다. We talk about how to live a happy life. 우리는 어떻게 행복한 삶을 살아가는지, 살지에 대한 방법에 대해서도 얘기한다고 하죠.
We need to 아까 말씀드린 또 다른 똑같은 표현입니다. need to 연결하셔서 need to. We need to find happiness in the little things. 앞쪽 문장에 바로 나왔었던요. happy와 happiness 서로 형용사 명사의 관계죠. 그런데 그냥 happy라고 하시면 행복하지가 않아요. 약간 삐 소리 내셔서 된소리로 happy, happiness까지 해주셔야 합니다. happy, happiness. Find happiness in the little things. 작은 것들, 작은 일들에서 행복을 찾아야 합니다. I wish to become an advocate someday. 저는 되기를 원한대요. 네, advocate. 뭘까요, 여러분? 뭔가를 지지하는 사람, 옹호하는 사람이라는 의미로 쓰실 수 있는 단어예요. 그래서 저는 언젠가는 이렇게 옹호하는 사람이 되고 싶은데요. 뭐를요? To promote a healthier work-life balance for Korean students and employees 라고 되어 있어요. 자, 워라밸을 찾아서 퇴사합니다. 뭐 요즘에 워라밸과 관련된 그런 책도 한동안 되게 많이 인기가 있었잖아요. 그때 나와 있는 표현이 이렇게 영어로 적혀 있네요. work-life balance라는 표현이에요. 그래서 더 건전한 일과 삶의 균형을 찾기 위해서 그런 걸 옹호해주는 사람이 나중에 되고 싶은데요. 한국의 학생들과 직원들을 위한이라는 표현까지 마지막에 함께 나와 있어요. 그래서 굉장히 요즘 트렌드에 잘 맞춰져 있죠. 진짜로 사람들이 많이 이야기하는 부분들이잖아요. 그래서 시사적인 이슈들을 아주 잘 담아낸 완벽한 문제다라고 생각하시면 좋겠고 여러분들 소리내서 연습하시지 않으면 절대적으로 여러분의 답변이 되지 않아요. 반드시 소리내서 연습하세요.